وخصوصا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله وأزواج سيدنا رسول الله وأنصار سيدنا رسول الله والمهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ولسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ولجميع سادتنا علي باعلوي وصولهم وكرم القطب العلم الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي والقطب المقام الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والقطب الأحوال سلطان العارفين أبي يزيد طيفر بن عيسى البسطامي ولسيد الطائفة تاج العارفين الإمام الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي ولشيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ولجميع سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين وأولياء الكون أجمعين ومشارق الأرض مغاربها ولمولانا الشيخ الأرشد بن عبد الله البنجري وأصوله وفروعه ولشيخنا مشروان عبد باقل ولشيخنا زين بن عبد الغني ولشيخنا المعلم الحاج وحسان بن جهري ولجميع مشايخنا ووالدنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنين المسلمين والمسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوم وصلاح الجسد والروح توبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظ من الزيد والزلل وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال برضا رب العالمين في الدين والدين والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه وكذلك لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به من مرض أو فقر أو نحوه من شدائد الدنيا. Dan seperti itu juga tidak sepantasnya seseorang itu mencita-cita mengingini mati, berkeinginan hendak mati itu kada boleh, disebabkan karena ada kemudaratan yang menimpanya, karena ada musibah yang menimpanya dari misalnya sakit atau kepakiran atau lain-lainnya daripada musibah-musibah dunia. Syada itu maknanya musibah-musibah dunia. Gara-gara sakit bana karena ada sing ampihan, lalu mencita-cita mati aja dah aku nih, nah itu kada boleh. Itu ngarinya putus asa, kada boleh. Alangkah baiknya inya itu sabar. Kalau inya sabar, pahalanya singganalan, pahalanya luar biasa.
kada perlu mengatik tasbih, kada perlu sembahyang, kada perlu apa, yang sunat-sunat kada perlu nya, cukup sabar mendapatkan pahala yang luar biasa. Faqad qala alaihi salatu wassalam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Tidaklah mencita-cita seorang kalian itu, kada boleh mencita-cita berkeinginan di antara kalian itu hendak mati, kada boleh. Karena mudarat, karena musibah, karena sakit yang menimpanya, nazala bihi, yang menimpanya. Sakit benar hidup, miskin benar, ya, lalu berpikir niat mencita-cita hendak benar baik mati aja melapah hidup ini, nah itu kada boleh. Fa in kana la budda fa'ilan, nah jika tidak boleh tidaknya harus mati juga, hanya mencita-cita mati juga, doanya seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya. Artinya amun kada kawa kada harus minta kematian juga tuh, hendaklah doanya seperti ini. Fa in kana la budda fa'ilan, mengerja hanya mencita-cita mati tadi, falyaqul, maka hendaklah inya berdoa memohon kepada Allah supaya matinya itu baik. Allahumma ahyini, ya Allah ahyini, hidupkan ulun, beri kehidupan, maka natil hayatu khairan li, selama kehidupan ini baik lawan ulun, bermanfaat lawan ulun. Jadi mun hendak mati juga doanya yang diamalkan, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri ulun hidup, beri ulun panjang umur, amunnya panjang umur tadi baik kisan ulun. Wa tawaffani, ya Allah matikan ulun, wafatkan ulun, idza kanatil wafatu khairan li, apabila kematian tadi lebih baik bagi ulun. Nah itu doanya. Jangan gara-gara miskin benar, gara-gara fakir benar, gara-gara sakit benar karena musibah, panggal berataan misalnya, tangan hilang, batis hilang, lalu barangkali itulah apa kebaikan yang Allah berikan. Kalau inya sabar dapat pahala yang ganal. Fa in khafa fitnatan, nah, jika inya takut karena fitnah pada agamanya, fi dinihi, agamanya terfitnah, lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun wala harjun, tidak ada juga lawan inya tadi hanya kemudaratan, tidak mengapa gitu nah mencita-cita. Kalau nya sudah agamanya terfitnah, berbahaya untuk inya, nah kada apa-apa inya mencita-cita kematian tadi. Akni, aku maksud ya sidin fi tamannil mauti, pada mencita-cita kematian. Faqad ruya an dzalika an jama'atin, maka sungguh diriwayatkan masalah ini dari beberapa kelompok minas sahabat Nabi, wassalafis salih, dan ulama-ulama as-salafis salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu kayak itu tadi, bilanya agama, imannya, akidahnya tersakiti, akidahnya berbahaya, lebih baik inya mencita-cita kematian. Tapi kalau di kira-kira sidin akidahnya itu lebih kuat, imannya lebih tinggi, sabarnya lebih tinggi, kada mau sidin mencita-cita kematian tadi. Sesakit-sakitnya lebih baik sabar. Wa minas sabril mahmudi, di antara sabar yang terpuji, alladzi ya'dhumus shawabu alaihi, yang besar benar pahalanya ke atas kesabaran tadi. As-sabru 'alal masaibi, sabar terhadap menghadapi segala musibah, itu ganal benar pahalanya, ganal benar. Kada lihat sidin itu sembahyang sunat banyak, kada lihat mengatik tasbih, tapi sidin hati sidin sabar aja, nah itulah ibadah sidin.
ibadah yang paling ganal tadi. Wal faqati, sabar terhadap kefakiran. Wa syada'idid dunya, segala musibah dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabru fil Qur'ani ala salasi manazila, sabar di dalam Al-Qur'an itu ada 3 martabat, ada 3 kedudukan, ada 3 tingkatan. Yang pertama sabrun ala ta'atillahi, yang pertama sabar atas mengerja taat kepada Allah. Sabar gawi aja, jangan tapi banyak berpikir gawi bilanya itu perintah, kerjakan dengan sempurna, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan lillahi ta'ala. Nah, ini pahalanya berapa? Sabar terhadap musibah ini berapa pahalanya? Walahu salasumi'ati darajatin, orang yang bisa sabar mengerja taat ibadah tadi mendapatkan 300 derajat. Sabar terhadap musibah pahalanya 300 derajat. Yang kedua wasabrun an ma'asillahi ta'ala, sabar meninggalkan segala maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. An tarki ma'asillahi ta'ala, sabar meninggalkan segala maksiat. Kada kawa maksiat itu nah sabar, dan itu perintah Allah, sabar. Nah, orang yang bisa sabar terhadap maksiat Allah ini kawa menahani dengan kesabarannya tadi. Walahu sittumi'ati darajatin, mendapatkan 600 derajat. Kada maksiat tadi sabar aja, kada keluar pondok sabar aja. Ini sabar aja. Banyaki sabar. Karena itu termasuk rukunnya orang menuntut ilmu, rukunnya orang berhasil itu kesabaran, wastibarin, sabar. Kemudian selanjutnya yang ketiga wasabrun 'alal masaibi, sabar terhadap segala musibah yang menimpanya. Nah, berapa ini dapat pahalanya? Walahu tis'umi'ati darajatin, orang ini mendapatkan 900 derajat. Wa fil hadisi innamas sabru, hanya dalam sebuah hadis, innamas sabru 'inda sadmatil ula, kesabaran itu ketika adanya tubrukan yang pertama. Artinya inya itu mengetahui bahwa ini musibah, tertabrak, terjatuh, bahwa ini musibah. Nah, itu di situ sabarnya. Ay 'inda awwali ma yaridu alaih, maksudnya sadmatil ula tadi ketika pertama kali sesuatu yang datang lawan inya tadi, lalu inya mengetahui bahwa itu musibah. Alaihil ilmu biwuqu'il musibati, tahu, mengetahui jatuhnya musibah lawan dirinya tadi. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man usiba bimusibatin, barang siapa dikenakan musibah, artinya orang ini kena musibah. Waqala, lalunya berkata, lalunya berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati. Ada juga yang membaca Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah ulun upah pahala pada musibah ulun nih. Wakhlub li khairan minha, gantikan yang lebih baik. Di sini terjadi kebakaran, terjadi pencurian.
Nah, baca doa ini insyaallah digantiakan. Wa akhlub li khairan minha. Nah, sampai minha bacanya tadi. Illa ajarahu Allah wa akhlafahu khairan minha. Niscaya Allah memberinya pahala lawan inya tadi, wa akhlafahu, dan Allah menggantikannya yang lebih baik daripada yang kena musibah tadi, yang diambil orang, yang dicuri orang, yang dirampas orang, kebakaran, macam-macam ya. Di antara gantian Allah tadi, balasannya tadi ya pahala nang ganal tadi asal sabar. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, ma jazaa'u man qabatu, ujar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis di sini. Ma jazaa'u man qabatu safiyyah min ahli dunya fa sabara illa jannatu. Tidak ada balasan yang aku mencabutnya kekasihnya, hanya orang yang disayanginya, anaknya kah misalnya, keluarganya, anak bininya, keluarganya yang disayanginya benar, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar inya tadi. Nah, pahalanya ma jazaa'u illal jannatu, balasannya surga tadi. Wa minas sabril mahmudi, dan diantara sabar yang terpuji tadi, as-sabru ala ma yaqa min adzan nasi, kesabaran terhadap apa yang terjadi daripada gangguan manusia. Katujuh diganggu orang, diganggu dengan biaqwalihim, dengan perkataan kekawanan tadi, orang-orang yang patuh lawan kita, wa af'alihim, pekerjaan mereka, macam-macamnya disambati, dibuli dan sebagainya. Wa huwa a'la sabri, nah ini paling tinggi kesabaran. Wasabru ala dzalika min sya'nil akabiri wal a'immati, sabar terhadap yang demikian itu gangguan manusia tadi, hendak berdakwah diganggu orang, hendak menjalankan dakwah diganggu orang, nah itu ganal-ganal pahalanya. Sampai dicelakai orang, sampai diculik orang, sampai ditahan orang, sampai dikurung orang di bawah tanah. Nah, ulama-ulama kayak itu banyak yang mendapatkan siksaan daripada orang-orang di zaman Sidin tadi, banyak. Sidin kada salah dikurung orang, ulama-ulama bahari ya, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Wasabru ala dzalika, sabar terhadap gangguan manusia ini, min sya'nil akabiri wal a'immati, termasuk sabarnya keadaan orang-orang besar dan ulama-ulama bahari, imam-imam bahari kayak itu. Wa ahlil ikhtisasi, orang-orang khusus, orang-orang istimewa, minal anbiya'i wasiddiqin, dari para nabi dan orang-orang siddiqin, wal auliya was salihin, pasti diganggu orang. Karena manusia itu kayak apa aja baiknya manusia nih, coba diperhatikan, manusia itu kayak apa aja baiknya, kayak apa aja pina sempurnanya, pasti ada nang kata katujuh lawan inya nang pina baik tadi. Kayak apa aja kita, misal kita nih baik benar, sudah rasa sempurna benar, parasa kayak apa aja bagusnya, kayak apa aja alimnya, kayak apa aja solehnya, pasti ada nang kata katujuh lawan sidin tadi. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama, para habaib, para orang-orang saleh itu mencontoh Rasulullah. Kayak apa Nabi, kayak itu bang ujiannya. Qala Allah Ta'ala li rasulihil amin, Allah berfirman bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khudzil afwa, nah diganggu orang ambillah kemaafan,
maapakan aja, ampuni aja, jangan didoakan kada baik misalnya tuh, kecuali kada tahan lagi. Wa'mur bil ma'rufi, perintahkan kebaikan, ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Tidaknya jangan dilayani. Nah, biar kita diganggunya jangan dilayani tadi. Nyampi aja. Ini untuk pribadi. Khudhil afwa. Khudh itu fi'il amr, dhamirnya mukhatab, seorangan. Artinya untuk pribadi seorang. Tapi kalau untuk agama kita diganggu orang, nah mau kada mau angkat tangan berdoa. Karena Nabi pun seperti itu. Ketika para sahabat dan beliau Rasulullah SAW itu dihalang-halangi, ditangati, kada boleh umrah, sampai beberapa waktu kada boleh. Lalu Nabi berdoa kunut nazilah, mendoakan atas orang kafir Ra'il dan Zakwan. Nabi mengangkat tangan berdoa kunut nazilah, mendoakan ala Ra'ilin, ala itu liddarar, mendoakan mudarat kepada orang-orang kafir Ra'il dan Zakwan tadi. Kartiwas menghalangi umat Islam untuk berumrah tadi. Wa qala ta'ala wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, janganlah kali engkau mentaati, tunduk lawan orang-orang kafir, wal munafiqin, orang-orang munafik, wada'azahum, biarkanlah gangguan mereka tadi. Artinya jangan dilawani. Wada'azahum, tinggalkan, biarkan, jangan dilawani. Wa qala ta'ala, ikhbaran, karena mengkhabarkan anna Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah, tidaklah bagi kami hanya saja kami itu berserah diri kepada Allah, tidak lain itu lagi, karena diganggu orang terus, berserah diri lagi. Wa qad hadana subulana, sungguh Allah memberi kami ilmu, memberi petunjuk caranya kayak ini, bila diganggu orang kayak ini, bila dapat musibah seperti ini. Nah itulah hidayah tadi. Wala nasbiranna ala ma azaitumuna, dan sungguh kami akan bersabar atas apa yang kami rasakan gangguan-gangguan kalian, mengganggu kami. Azaitumuna, kalian mengganggu kami, sabar aja. Wa qala ta'ala hikayatan, Allah berfirman karena menghikayatkan anak kaum Musa alaihi salatu wassalam, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Nabi Musa sabar benar. Fa'ala man ibtula bi syai'in min adan nasi, maka kewajiban atas orang yang ditimpa gangguan daripada gangguan manusia nih, ayasbira wa yahtamila, hendaklah ianya sabar dan hendaklah ianya menyandang gangguan tadi. Ini untuk apa? Untuk pribadi tadi. Wala yukafi'u, jangan